କରୁଣାମୟୀ ମା परम कारुणिक प्रभु श्री अरविंद पाद पद्म आम समस्त अशेष आंतरिक विनम्र कृतज्ञतार प्रणाम समस्त गुरुजन मान आंतरिक प्रणाम और श्री सहित समस्त सान मान बहुत स्नेह श्रद्धा श्री अरविंद मीरा grant us your help in our endeavor to understand your teaching माँ कृपा भिक्षा करवा किपरि माँ प्रभु को पढ़ा को बुझा को नहीं आम जीवन बंचा सक्षम हो ये से आज बाक्सेवा माँ पाद पद्म निवेदित और श्रीपरी कहले द माइंड ऑफ द सेल्फ सप्रेम जिंकर माँ एजेंडा रू कलेक्शन गुड़िक बहीटी आम पेज नंबर 60 रे लास्ट टाइम थिले सब चैप्टर टी थिला द सुप्रामेंटल कंटाजियन चैप्टर टी इज द नेक्स्ट रेन परवर्ती राज्य तार सब चैप्टर टी थिले द सुप्रामेंटल कंटाजियन अतिमानस संक्रमण सी चैप्टर टी हम गोटे पारा पढ़ी माँ कहते कौन ना मन सब कथा जाने मन लाइन पढ़िए I have a kind of certitude, said mother, when she was still at the very beginning of this infinitesimal work in the cells. My body, शरीर रूपांतर कार्यटी मात्र आरंभ प्रक्रिया रे से तळे थिला जेतळे माय कथाटी कहिसंती माँ कहते प्रारंभिक स्तर रे मध्य मोर गोटे कौन अच्छे ना सर्टिट्यूड काइंड ऑफ सर्टिट्यूड मांकर से निश्चित बोध अच्छी जो कार्यटी आरंभ होइछे ताहा फलप्रसू हम सी तार लक्ष्य पहुंचो आज अरश्री भी पार्टी पढ़ुले सावित्री जे कौन हाफ डन अधा कार्यटी होइछे जोठी आमे आसी पहुंचीचे मनीष होइछे आर परवर्ती राज्यटी जहा माई शरीर रे आसीचंती जे रूपांतर कार्यटी संपादन होइछे जद्वारा अतिमानव पृथ्वी रे जन्म ग्रहण करिवो से कथाटी प्रारंभिक काल रे माँ कहिथिले जे मो निश्चित अछि ये कार्यटी मोर कौन हम ना इन्फिनिटेसिमल वर्क इन द सेल्स सर्चिंग फॉर द पैसेज थ्रू द सेलुलर बैरियर आमर से कौन बाधा दूचे आम जड़ शरीर रे जहाँ से परवर्ती राज्य को हमको जीवाक दौनी माँ से बाधा गुड़ी को निज शरीर रे नहीं रूपांतर करिसंती जद्वारा माँ कहते कौन करेंगे ना द रिजल्ट विल बी ऑलमोस्ट ओवरवेलमिंग बिकॉज द पावर्स एक्शन थ्रू द माइंड इट कथाटी अच्छी एक्शन थ्रू द माइंड गेट्स डाइल्यूटेड क्वालिफाइड एडॉप्टेड अल्टर्ड एंड हाउ मच रिचेस हियर बिलो आज ध्यान प्रार्थना भी सेपरी थिला आम मन रे पढ़ुचे जानूचे माँ कहते कौन करुचे किछि किछि तादर डाइल्यूट हो बहुत दिन तलर शुणा भी आम मन लिभि जाऊे एका दिन 5टा क्लास शुणिले क्लास कौन किछि भी 5टी फिल्म भी देखा जाऊ 5टी पचरा जीव जे आम कौन देखी फास्ट फिल्म रे सब स्टोरी मिलामिशा हो जाइए आम मन सब डाइल्यूट कर दिए तापर से कौन कहते से ओह्लौची कोठी की ना शरीर को जो ज्ञान को आम नौचे से तादेर मन जहाँ भी नौचे ज्ञान नौ जहाँ मन नब तादेर सब किसी डाइल्यूट हो जाउची से तो अल्टर करी पकोची तादेर परिवर्तन भी नहीं आसी सब कला पर माँ कहते हाउ मच रिचेस हियर बिलो ये पृथ्वी रे बाई जड़ भौतिक जगत पर्यंत से केते ओह्लौची से ओह्लैबार प्रयास आम जानिचे प्रभु कर सारी किंतु आमर पुणी तो कार्य बाकी अच्छी माँ कहते जिते सब मनरे नौचे से केते आम शरीर कोष कोषाणु पर्यंत ओह्लौची से माँ बारंबार कहते कौन 1 ड्रॉप ऑफ प्रैक्टिस इज मोर दैन ओशन ऑफ थ्योरीज आम बहु बेसी पढ़ी देले जदि ताको कर्म रे लगाऊ नहीं आले सी शरीरगत हेउ नहीं ताकि माँ कही दी कौन ना सर्टिट्यूड हेबे तापर एक्सपीरियंस जो परसेप्शन को जीवे परसेप्शन पर जोटा आसवे ये पढ़ाटा हूँ परसेप्शन धारणा जे एपरी घटिले एपरी हुए एपरी आम जापर किंतु जितेबाला जहाँ सी अनुभूति न होती सी आम शरीर रे रहिबे नहीं से माँ कहते कौन ना आम जपरी जाचे कौन प्रभु कही प्रभुंर प्राक्टिकल गाइड टू इंटीग्रल योगा
ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଗଟି ପ୍ରଥମେ ହଉଛି ପୃଥିବୀର, ଏ କଲେକ୍ଟିଭ ଯୋଗ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ କହିଲେ, ପ୍ରଥମେ କହିଦେଲେ ସେଠି ଲାଇନଟି ଯେ ଏହା ପୃଥିବୀର ଯୋଗ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନୁହେଁ। ସେଇ ଯୋଉ କଲେକ୍ଟିଭ ଯୋଗ ପୃଥିବୀର ଏହା କୁହାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ପୃଥିବୀର ଯୋଗ, ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ଯୋଗ, ତାହେଲେ ସେ କଥାଟା ପୃଥିବୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ମାନେ ଆମର ଜ୍ଞାନ ନେଇକି ଆମେ ମା ଯେପରି କେମିତି କରୁଥିଲେ, ମା କର୍ମ ଗୁଡିକ ସକାଳୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମ ହିଁ କରୁଥିଲେ। ଆମେ କର୍ମକୁ କିପରି ବୁଝୁ, ଜ୍ଞାନକୁ କିପରି ବୁଝୁ ବା ଯାହା କରୁ, ମା କର୍ମ ମତେ ଲାଗୁଥିଲା ମାଙ୍କର କି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କର୍ମର। ମାଙ୍କର କିଛି କର୍ମର ତ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମା ରୂପାନ୍ତର କରିଥାନ୍ତେ ଗୋଟେ ରୁମରେ ବସିକି, ସେଲୁଲାର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ, କୋଷ ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ମା ଅରବିଲେ ଗଢିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା। ମା ସିଢି ଉପରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଠିଆ ହେଇ ପାଦ ଫୁଲିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମା ସେଇ କଥା ଜଣେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ନେଇକି ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟଟି ଶରୀରଗତ ଭାବେ କରା ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ସେଗୁଡିକ ଘଟିବ ନାହିଁ ପୃଥିବୀରେ। ସେଥିପାଇଁ ମା ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କଣ ନା ମା ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆସିଛି, ମାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ମା ଏତେ ଗୋଡଟି ଫୁଲି ଯାଇଛି, ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏତେ ସମୟ ମାଗିଛନ୍ତି, ପୃଥିବୀରେ ଆସିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ମତେ ପୂଜା କରିବା ଛାଡି ଦିଅ, ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ମା ଜଗତ ଜନନୀ ଆସିଲେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ କଣ ତାଙ୍କୁ ଆମ ଭଳି କିଛି ଜଣା ନଥିଲା କି ରେଷ୍ଟ କିପରି ନିଆ ହୁଏ, କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ ଭିତରେ କିପରି ରୁହା ହୁଏ। ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମ ସରିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହେଁ କି? ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ହେଇସାରିଲାଣି। ମା କହୁଛନ୍ତି ପୃଥିବୀର ଯୋଗ, ଆମେ ଏଇ ଜ୍ଞାନକୁ ନେଇକି ପୃଥିବୀର ଯୋଗକୁ କେତେ ବିଶ୍ୱଗତ ହଉଛେ। କଥାଟି ସେଇଠି, ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମଟି ସରିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ନା ଆଉ କିଛି ମତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆଉ କିଛି ବାକି ରହିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କଣ, it's only when a modest work of this kind, a work of local, ପୁଣି ଆସିଲେ work of local, ମତେ ବି କେତେ ବୁଝା ପଡିବ, ବାରମ୍ବାର କହୁଛି। ମା କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଗୁଡା ଏଇଠି ଘଟିବ। କଣ ବ୍ରାକେଟରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସେଲୁଲାର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ, କାମ ଗୁଡିକ ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ହେବ। ତାହେଲେ ଆମର କୋଷ କୋଷାଣୁର ରୂପାନ୍ତର ଘଟିବ, ଶରୀରର ରୂପାନ୍ତର ହେବ। ଆଜି ଯେପରି ସାବିତ୍ରୀ ପଢା ଯାଉଥିଲେ, ସେ କଣ ଅଲ୍ଟିମେଟ ସେ ଡିକ୍ରି, ସେଟା କଣ ହବ ନା ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟଟି ହବ। ଅମରତ୍ୱ ଆସିବ, କୋଉଠି ଆସିବ? ଏଇ ଶରୀରରେ ଆସିବ, ପୃଥିବୀ ଦିବ୍ୟ ହବ। ସବୁ ଗୁଡିକ ଆମର ଶରୀରଗତ, ମାନସିକ, ପ୍ରାଣିକ ସବୁ ଆସିକି କୋଉଠି ଲାଗିବେ? ଶରୀରରେ କାମ କରିବେ। ମୋ ଜ୍ଞାନ ଆସିବେ, ତାହେଲେ ମତେ ସେ ବୁଝେଇବେ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ବାହାରେ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଯୋଗଟି କଣ, ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ କର୍ମ କଣ, ସକାଳୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ କର୍ମ କଣ হবে? ଏବେ ତ ଆମେ ପୁରା କେବଳ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କରେ ଅଛି। ମତେ ଲାଗେ ମୁଁ ସକାଳୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବିକା ଯୋଉ କର୍ମ କରୁଛି ତାହା ସେଇ ରୂପାନ୍ତର, ପୃଥିବୀର ରୂପାନ୍ତରରେ ସହଯୋଗ କରୁଛି ତ, ଯାହା ମା ପଚାରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ମୋର କର୍ମ ଗୁଡିକ ମତେ ଏଇ ଜ୍ଞାନଟି ନଉଛି କେବଳ ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ମୋର କୋଉ କର୍ମ ଏଇ ଅତିମାନସ ଜଗତକୁ ଆଣିବାରେ ସହାୟକ ହଉଛି କିମ୍ବା ତାକୁ ଡେରି କରୁଛି ଆସିବା ପାଇଁ। ମା ପଚାରିଛନ୍ତି ନା, ଦ ୱାର୍ଲଡ ଇଜ ପ୍ରିପେୟାରିଂ ଫର ଏ ବିଗ୍ ଚେଞ୍ଜ, ୱିଲ୍ ୟୁ ହେଲ୍ପ? ଆମର ତାର ସକାଳୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମ ଗୁଡିକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ମୋର ଏଇ କର୍ମଟି ମାଙ୍କର ଏଇ ଯାହା ଆମେ ପଢୁଛେ ସେଇ କର୍ମ ସହିତ ତାଳ ମେଳ ଦେଇ ଚାଲିଛି ତ, ସେଇ କର୍ମ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଏଇ କର୍ମଟି ଯୋଡି ହଉଛି ତ। ସେଥିପାଇଁ ମା କହୁଛନ୍ତି କଣ, ନହେଲେ କଣ ହବ, କେବଳ ସେ ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱଗତ ହେଇକି ରହିବ, ପରସେପସନ ହେଇକି ରହିବ, ମନା ନାହିଁ ସେଠି। କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ଆସିଲା ପରେ ତାକୁ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ତାର କଣ, ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ। କହିବା ବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ମନରେ ଆସୁଛି, ଏଇ ଯୋଉ ମା ଆଗକୁ ଯାଇକି ଆଜି ଲେଖୁଛନ୍ତି ତ ସେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ବିଙ୍ଗ ର କଥା, ବିଶ୍ୱ ମାନବ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ। ମତେ ଏବେ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମୁଁ ପାଇଲି ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲରେ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆର, ମୋର ବାରମ୍ବାର ସେଟା ଏଇ ଅଳ୍ପ ଦିନେ 2 ଦିନର କଥା ବୋଲି ଫ୍ରେଶ ଅଛି ମାଇଣ୍ଡରେ, ସେଟା କହିବା ପାଇଁ କେବଳ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ, ମୁଁ ତ ଏକା ନୁହେଁ, ବହୁତ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଏଇ ଜୀବନରେ ଭେଟିଛେ। ଏବେ ଜଣେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ମୁଁ ଭେଟିବାର ପାଇଲି, ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରେ। ମୋ ଛୋଟ ଛୁଆଟି ପାଇଁ ଯାଇଥାଏ ଏମ୍ସ, 10 ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ସ୍ଲିପ୍ କାଟିଲା ପରେ, ମୁଁ ଏତେ କଥା ଜାଣିନଥାଏ, ଯାହା ବୁଝିକି ଯାଇଛି 10 ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ସ୍ଲିପ୍ କାଟିକି ପିଲାଟି 2 ବର୍ଷର ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନେଇଥାଏ।
ସେ ଡକ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ମୋ ଆଗ ପେସେଣ୍ଟ ଦେଖୁଥିଲେ, ମୁଁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ, ବହୁତ ଭିଡ ଥିଲା କିଛି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯେହେତୁ ସେଠି ପେଡିଆଟ୍ରିକ ନ୍ୟୁରୋ ସର୍ଜନ ସିଏ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କୋଉ ହାଲତରେ ପିଲାମାନେ ସେଠି ଥିବେ। ସିଏ କଣ କଲେ, ଆମ ଆଗରୁ ଯୋଉ ପିଲାଟି ଦେଖୁଥାନ୍ତି ସିଏ, ଆମେ ଯୋଉ ପିଲାଟିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନେଇଥାଉ, ସିଏ ଆମେ ପଶିବା ପରେ ସେ ଆଗ ପିଲାଟିକୁ ଦେଖି ସାରିଲେ, ଆଉ ସେ ବାହାରି ଆସିଲା। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଗାର୍ଡଟେ ଠିଆ ହେଇଥିଲା, ଭୁଲିଗଲି ତାଙ୍କୁ ଡାକ, ମାନେ ଆମେ ପଶୁଛୁ, ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଅଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ତାଙ୍କ ଫୋନ ନମ୍ବରଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଲେ, ଏଇ ଫୋନ ନମ୍ବରଟା ରଖନ୍ତୁ, ଏଇ 8 ଦିନ ଭିତରେ, ସେ 8 ଦିନ ପରେ ଆର ପିଲାଟି ଆଡମିଟ ହବ, ଆଇଦର ସର୍ଜରୀ ହବ କଣ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ 8 ଦିନ ଭିତରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ତୁମେ ମତେ ଏଇ ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବ କହିକି ତାଙ୍କ ପର୍ସନାଲ ନମ୍ବରଟା ଦେଲେ। ମୋର ଫାଷ୍ଟ ମତେ ଲାଗିଲା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ହସ୍ପିଟାଲ ବୁଲି ଆସିଥିଲି, ମାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ଡକ୍ଟର ମାନେ କୁହନ୍ତି ମୋ ନମ୍ବର ମୁଁ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ, ଆଉ ଆପଣ ମତେ ଫୋନରେ ପାଇବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଏପରି ଶୁଣିଛି, ଯେତେ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଜି ମୁଁ ଭେଟିଛି, ପ୍ରାଇଭେଟ କୁହାଯାଇପାରେ ତା ୱାର୍ଡଟି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ଭେଟି ନାହିଁ ଏପରି ମଣିଷଙ୍କୁ ଯେ ଡାକିକି ନମ୍ବରଟି ଦେଲେ ସିଏ। ଆଉ ତାପରେ ଆମ ପିଲାଟିକୁ ସେ କଣ କଲେ, ଗୋଟେ 10 ଟଙ୍କା ସ୍ଲିପ୍ କାଟିକି ଯାଇଥିଲି, ଆମର ଗୋଟେ 6 ମାସର ରିପୋର୍ଟ ଥିଲା ଆମ ପାଖରେ, କି ବେଶୀ ଥିଲା ବର୍ଷକର। ସେ ସବୁ ରିପୋର୍ଟ ଗୁଡିକୁ 1 by 1 ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବୋଧେ 15 to 20 ମିନିଟ୍ସ ଲାଗିଲା, 15-20 ମିନିଟ୍ ସେ ଆମ ପୁରୁଣା ରିପୋର୍ଟ ଗୁଡିକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଦେଖିଲେ। ଏପରିକି MRI ସ୍କାନିଂ ଯୋଉଗୁରା, ଯାହାକୁ ଅଲଗା ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ମାର୍କ କରିଛି କଣ, ରିପୋର୍ଟଟାକୁ ପଢନ୍ତି, ଏ ତାକୁ ବି ଟିକ୍ ବାଇ ବିଟ୍ ଦେଖିଲେ କୁହାଯାଇପାରେ। ଦେଖିଲା ପରେ ସେ କହିଲେ ଆପଣ ମେଡିସିନ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଯୋଉଠିକି ଆମେ ସେଠିକି ତ ଖୁସିରେ ଯାଇନୁ, ଆଉ 2 ଜଣ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧାଟି ଆସିଲା, ଯେ ଜଣେ କହିଲେ ଏଟା ସର୍ଜରୀ ଦରକାର, ଆଉ ଜଣେ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ମେଡିସିନ, ଏପରି ଗୋଟେ କଥା ଆସିଲା ବେଳେ ଆମେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡିକି ସେଠିକି ଯାଇଥାଉ। ସିଏ କହିଲେ ନା ସର୍ଜରୀ ଦରକାର, ନା କଣ ଦରକାର, ମେଡିସିନ ବି ଦରକାର। ମେଡିସିନ ସେ ଖାଇସାରିଛି, ଯାହା ତାର ହଉଥିଲା ସେଟା ବନ୍ଦ ହେଇସାରିଛି, ଆଉ ନା ସର୍ଜରୀ ନା ମେଡିସିନ, ତା ପାଇଁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି, କାରଣ ଆମେ ବୁଝିକି ତ ଏପଟୁ ଯାଇଛୁ ନା, ମାନେ ମୁଁ ଟ୍ରୁଥ ଆଉ ଫଲସୁଡର ଯାହା ଝଲକ ପାଇଲି ତାକୁ କେବଳ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଯେ ସେ କଣ କଲେ, ସେ କହିଲେ କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ମେଡିସିନ, ସର୍ଜରୀ ତ କେବେ ବି ତାର ଦରକାର ପଡିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏ କଥା ମୋର କହିବା କଥାଟି ହେଲା ଯେ, ମତେ ଏତେ ସେଦିନ ଲାଗୁଥାଏ ଯେ ଏପରି ବି ଘଟେ। ଆମେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଛୁ, ଗୋଟିଏ ଯଦି 2 ମାସର ତଳର ରିପୋର୍ଟ ଥିବ, ଆଜ୍ଞା ସବୁ ରିପୋର୍ଟ ଏତେ ତ ପୁରୁଣା ହେଇଗଲାଣି, ଆପଣ ମୂଳରୁ ଶେଷ ଯାଏ, ଗୋଡରୁ ମୁଣ୍ଡ ଯାଏ ଟେଷ୍ଟ କରି ଆଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଲେଖିଦଉଛି, ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିବି। ମୁଁ ତ ଏପରି ଭେଟିଛି, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି, ଗୋଟିଏ ଟେଷ୍ଟ କଲେ ନାହିଁ, ବର୍ଷକର ପୁରୁଣା ସବୁତକ 2 ମାସ ତଳର ଆମର ବୋଧେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଥିବ 2 ମାସ ତଳର ରିପୋର୍ଟ, ସବୁକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଦେଖିଲେ, ଗୋଟିଏ ଟେଷ୍ଟ ଲେଖିଲେ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ମେଡିସିନ ଦେଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଲାଗିଲା ଇଗୋଟା କୋଉ ଯାଏ ଲେସ୍ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ମେଡିସିନ ସେ ଦେବେ ନାହିଁ। ଏତେ ଫେମସ ଡକ୍ଟର, ସେ ତ କିଛି ନହେଲେ ଭିଟାମିନ ଟେ ବି ଦେଇକି ଛାଡିଥାନ୍ତେ ଯେ ମୁଁ କିଛି ତ ଦେବି, ମଣିଷଟା ଆସିଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଫଲସୁଡ ପଟଟା କହୁଛି, ମୁଁ କିଛି ତ ମେଡିସିନ ଦେବି ଭାବିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଏତେ ବଡ ବଡ ସିରିୟସ କଥା ମତେ କହିସାରିଲେଣି। ମୁଁ ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେପରି ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ କଣ ନା କିଛି ମେଡିସିନ ଖାଇବ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଟେଷ୍ଟ କଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି କାନ୍ଦ ଲାଗୁଥାଏ ସେତେବେଳେ, ଆଜ୍ଞା ଅଲଗା ଡକ୍ଟର ମାନେ ଏତେ ଛୋଟ ତାକୁ କହିସାରିଥିଲେ ସର୍ଜରୀ, ଆପଣ ଏପରି କହୁଛନ୍ତି, ପୁରା କନଫ୍ୟୁଜ ହେଲୁ। ବୋଇଲେ ଆଉ ପାଟିରୁ ଆପେ ଆପେ ବାହାରିଲା ଯେ ଆପଣ ଭଗବାନ। ମତେ ଲାଗିଲା ଏଇ ସେଇ ଟ୍ରୁଥ 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 ମା କହୁଛନ୍ତି, ମଣିଷ ମାନେ ଆସିଲେଣି ଦିଶିଲେଣି, କୋଉଠି କମ ଦିଶୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପାଇପାରୁନେ, ବେଳେ ବେଳେ ପାଉଛେ ସେ ଝଲକ। ଏପରି ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି ମଣିଷ ବି ଅଛନ୍ତି ଯେ ଏତେ ସତ କହିପାରନ୍ତି, ସେମିତି ଲାଗୁଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡିକ କଣ କଲେ, ସେ ସତ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚିଲେ ସେଦିନ। ଆଉ ମୁଁ ମିଥ୍ୟାତ୍ଵ ମେଡିକାଲର ଆଉ ସେ ପଟକୁ କାହିଁ ଯିବା। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ନେଇଥିବେ, 4ଟି ଆପଣ ଭାବିକି ଯାଇଥିବେ 2ଟା ଟେଷ୍ଟ ତ କରିବେ, ସେ 10ଟି ଟେଷ୍ଟ କରିବେ। ଆପଣ ଭାବିକି ଯାଇଥିବେ 5,000 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ, ହବ ନାହିଁ, 20,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। କଲା ପରେ ସେ କହିବେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଇଏ କହିଲେ ଯେ କିଛି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସବୁ ପୁରୁଣା ରିପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖିଦେବି। ମତେ ଲାଗୁଛି ଏପରି ଜଗତ କିପରି ଅଲଗା, ସବୁ କଣ ପର୍ସନ ଟୁ ପର୍ସନ ଭ୍ୟାରି କରିଯାଉଛି। ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ନିଜେ ସତ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଅନୁଭବ ହଉଥିଲା। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା, ଦିଶୁଥିଲେ ସେ ଦେବତା ଭଳି। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ଭଉଣୀଟି ବି ଥିଲେ, ସିଏ ମୁଁ ତ ଭାବୁଥିଲି ସେ କହି ପକେଇଲେ ପାଟିରେ,
ଅପା ପୁରା ଦେବତା ଭଳି ଦିଶୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ମା ବୋଧେ ଯୋଉଟା କହିଛନ୍ତି, ସତ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିଲେ ସେମାନେ ତ ଦେବତା ହେବେ ନା। ତାଙ୍କ ଭାଇବ୍ରେସନ ଟି ବି ଆମେ ଭାଇବ୍ରେସନ ବୁଝି ପାରୁନଥିଲେ, ମାଙ୍କ କୃପାରୁ ସେଗୁଡା ବୁଝା ପଡୁଛି। ତାଙ୍କ ରୁମ ର ଭାଇବ୍ରେସନ, ତାଙ୍କ ଚେହେରାର କଥା, ଦେବତା ଦେବତା ସବୁ ଅନୁଭବ ହଉଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ସେଇ ଯୋଉ କେମିତି ଦେବତା କାହିଁକି ସେ ପିଲାଟି ପାଟିରୁ ହଠାତ୍ ଯୋଉ ଛୁଆଟିର ମା ତା ପାଟିରୁ କାହିଁକି ବାହାରିଲା ଯେ ଦେବତା, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ମନରେ ଆସିଥିଲା ମୁଁ ଦିଟି ଏକା କଥା କେମିତି ଘଟିଲା। ଆମେ ଏକା ସମୟରେ 2 ଜଣ ଅଛୁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ ସେ କହୁଛି, ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଏପରି କିପରି ଘଟିଲା। ତାମାନେ ମା ଯୋଉ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି କି ସତ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚିଲେ ଦେବତା ହେଇଯିବା, ଏ ସତ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚୁ ବଞ୍ଚୁ ଚେହେରା ବଦଳି ଯାଉଛି, ତା ଭାଇବ୍ରେସନ ବଦଳି ଯାଉଛି। ମା ବି ତାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ପୋଷ୍ଟର ଗୁଡିକ ବଦଳି ଯାଉଛି, ମାନେ ବିନମ୍ର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏତେ ଏତେ ବଡ ବଡ ମନ ନେଇକି ମତେ ସେତେବେଳେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ମାଙ୍କ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା, ମାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଗୁଡିକ ଭାରି ମନେ ପଡିଲା। କାହିଁକି ମା ସବୁ ଦିଶିଲେଣି, ଏତେ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଏତେ ବିନମ୍ର, ଏପରି ଲାଗୁଥିଲା। ମା ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ବେଳେ ବେଳେ ଦେଖଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବି ଦେଖଉଥିବେ, ବୁଝା ପଡୁନଥିବ। ଆମର ଅଜ୍ଞାନତାର ତ ଅନ୍ତ ନାହିଁ। କେବେ ସେ ଜ୍ଞାନ ଟିକେ ଚକ୍ଷୁ ଯଦି ଖୋଲୁଛି, ମନ ପ୍ରାଣ ଯଦି ପ୍ରସାରିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଏମିତି ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ଭେଟିକି ଅନୁଭବ ଗୁଡିକ କରି ହଉଛି। କେବଳ ସେ ଅନୁଭବ ପାଇଁ ମାଙ୍କୁ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଯେ ସତ୍ୟ ଏଠି ବଞ୍ଚିଲେଣି ମଣିଷ ମାନେ, ଆଉ ସେମାନେ ଦେବତା ଭଳି ଦିଶିଲେଣି, ତାଙ୍କ ଆଟମୋସ୍ଫିୟରକୁ ସେମାନେ କ୍ୟାରି କଲେଣି, ଏଇପରି ଅନୁଭବ। It's only when a modest work of this kind, କଣ ହେବେ ସେ କାମଟି କେମିତି ହେବେ, ବିନମ୍ର କାମଟି ଏଇଟା। କଣ ରୂପାନ୍ତର, ଶରୀର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତ୍ୟ ଓହ୍ଲେଇବେ, ମୁଁ ସତ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚିବି। ଏଟା ମାଙ୍କ କଥା ହଉଛି କଣ, ଲୋକାଲ ହେବେ, ସିଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଜଡଗତ ହେବେ, ଭୌତିକଗତ ହେବେ। A work of local transformation, so to speak, is completed, and when there will be the full consciousness with the full mastery of how to use the force. କଣ କରିବା, କାମ କୋଉଠି ଅଛି ନା ଫୁଲ ମାଷ୍ଟରୀ ରହିବ। ଆମର କାହିଁକି, ଆମର କିଛି କାହିଁକି ମାଷ୍ଟରୀ ରହୁନି କିଛି ଉପରେ, ଘଟଣା ଉପରେ ନୁହେଁ, ନିଜ ଉପରେ ନୁହେଁ, ତାହେଲେ କରୁଛେ କଣ ଜ୍ଞାନ ନେଇକି। ମା କହନ୍ତି କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଫୁଲ କନସିୟସନେସ୍, when there will be the full consciousness with the full mastery, ଯେତେବେଳେ ଚେତନା ଯେତେ ଯେତେ ବୃହତ୍ତର ହଉଥିବ, ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ, ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଆମର ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯେତେ ଯେତେ ସେ ବୃହତ୍ତର ହଉଥିବ, ସେତେ ସେତେ ସେ ପାୱାରଫୁଲ ହଉଥିବ। ସେ କଣ କରିବ ନା, ସେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ ଶକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଣିକି ଏଠି। full consciousness with the full mastery of how to use the force, F ଲେଖିଲେ କ୍ୟାପିଟାଲ। ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ଏଠି ବ୍ୟବହୃତ ହେବା ପାଇଁ, ଯିଏ ସତ୍ୟକୁ ଧାରଣ କରିବେ ଏବଂ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ୱିଦାଉଟ୍ ଏନିଥିଙ୍ଗ ଇଣ୍ଟରଭେନିଂ, ଆଉ କିଛି ସେଠି ସେ ପଶିବାକୁ ଦେବେନି, ଆଉ କାହାକୁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଦେବେନି। ମତେ ସେଠି କାଲି କଣ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ କଣ ସେ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି, ସେଠି କଣ ହେଇଛି, କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କାହା ଅକ୍ତିଆରରେ ନାହାନ୍ତି। ସତ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରାସ୍ତା ଅଛି। ସେମାନେ, ମତେ ଲାଗୁଥିଲା ଏଇ ଡକ୍ଟର ଟିକେ ଆସିଥାନ୍ତେ, ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡିକ ନାଁ ତ ଆଉ ମୁଁ ଧରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ଯାହା ଯାହା ଆପୋଲୋ, ଆମର ଯାହା ଯାହା ଦେଖିଛେ ନିଜ ଜୀବନରେ, ଏଇ ଯୋଉ କଣ ସମ୍ ଏମିତି ସବୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେ ବସିଥାନ୍ତେ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା କମାନ୍ତେ ଯେମିତି ମାନେ କମଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେ ଆସିନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଠି ବସିଲା ମାନେ ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ ନ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ମତେ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇଟା ମୁଁ ମୋ ଘରୁ ଫ୍ୟାମିଲି ଡକ୍ଟର ମାନଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଛି। କାଳେ ସେଠି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି, ଆପଣ 4ଟା କଣ ଲେଖିବେ, ଟେଷ୍ଟ ଲେଖିବେ ନିଶ୍ଚୟ, ନା ହସ୍ପିଟାଲ ଚାଲିବ ବା କେମିତି? ଇଏ ହଉଛି ଆରପଟର କଥା। ଇଣ୍ଟରଭେନିଂ, ଏଠି କେହି ଇଣ୍ଟରଭେନ କରିବେ ନାହିଁ। ଟ୍ରୁଥକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେ ରାସ୍ତା, ସେ ଜାଗା ପ୍ରଥମେ ଖୋଜିଲେ ନା, ନହେଲେ ତ ସେ ଯାଇଥାନ୍ତେ କୋଟି କୋଟି ନେଇକି ଏପଟେ କାମ କରିପାରିବେ। 2 ପଟ ଖୋଲା ଅଛି, ସତ୍ୟ ଆଉ ମିଥ୍ୟା। ସେଠି କାହିଁ ବସିଛନ୍ତି, 1 ଲକ୍ଷ 1.5 ଲକ୍ଷ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଉଥିବେ, କେତେ ପାଉଥିବେ ଦରମାଟା, କିନ୍ତୁ କଣ ହେଇଛି ନା ଏପଟେ ସେ ଇଣ୍ଟରଭେନିଂ ରହିବ, ଓନରର ବା ଯାହାବି। କିନ୍ତୁ ସେଠି କଣ ହେବେ, ଶକ୍ତି କ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ କେବଳ ସତ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିଲେ ଆଉ କେହି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। That like a chemistry experiment you have learned to perform well. ମା କହୁଛନ୍ତି କଣ ତମେ ଯୋଉ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଲାବୋରେଟୋରୀରେ ଯେପରି କଣ କଣ ମିଶେଇଲେ କଣ ହୁଏ, ଯଦି ଭୁଲ ଭାଲ ମିଶେଇବେ ଆପଣ କଣ ହବ, ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବଟା ସେଟା ଫାଟିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ କଣ, ଆମେ ଠିକ କଥାଟା ଯଦି ଜାଣିଛେ, ଆଉ ସେ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଗୁଡିକ ଆମେ ପରଫେକ୍ଟ ଜାଣିଛେ କେମିତି ତାକୁ କରାହୁଏ, ତାହେଲେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଆକୁ ବି ସେଇଟା ଗୋଟେ ମେଥଡ। ମୁଁ କେମିତି ଶକ୍ତିଙ୍କୁ ୟୁଜ କରିବି, ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିଙ୍କୁ ମୁଁ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବି, ସେଟା ମତେ ଶିଖିବାକୁ ହେବ।
You can repeat it at will. तुम्हें तुम इच्छा अनुसार बारंबार तक व्यवहार करि परिबो. You can repeat it at will each time it's necessary. जिते बेले दरकार आमे ताकू व्यवहार करि परिबो. Always in the same way because the vibration spreads. Sorry, very sorry. क्वेश्चन टा थी से कहले कोन ना बारंबार आमे से रिपीट करि परिबा. ता माने एटा मा सिखौचंदी कोन आमे तो सत्य को बारंबार 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 बंचिबा को चाहिबा हम जीवन रे हम शरीर रे माने वर्क प्लेस कोठी कोठी बंचिबा. मते लागुतला से जणे सत्य रे बंचु बंचु केते लोकन काली सुविधा आइतियो. केते पिला माने आसीथिबे बुलभाल डायग्नोसिस है कि काली बुझीथिबे जे नाइ नाइ मोर एटा दरकार नै बा एटा दरकार अछि. देवता के हाथ रे बदे ठीक जगह रे मछि एबेर अवस्था रे जे कोन है जे ना यू कैन रिपीट इट एट विल ईच टाइम इट्स नेसेसरी. तापर मांग प्रश्नटी अछि मांग पचरा जाईछि. क्वेश्चन all this work you are doing on your body, how can it act upon the corporeal substance outside yourself? मा तुमे तो तुम शरीर रे रूपांतर कार्यटी करूछ. ए भौतिक जगत रे भौतिक उपादान ऊपर तार कोन प्रभाव पड़िबो. how can it act? से किपरे अलगा जगह रे कार्य करिवो. तुम शरीर तो रूपांतर होउछ तुमे कहिला हमें बुझुछु जे पर भी बुझु किंतु सेई जो रूपांतर घटुछ तुमे कहछ मो शरीर रे हिच सब हबो. से जो आमे कथाटा पढू बा कहू से पचरा जाउछ अलगा उपादान भौतिक उपादान भितर को से केमे जीव. तुम बाहर जो भौतिक उपादान गुडी को अछि बा जड़ जगत अछि. always in the same way because the vibration spreads. मा कहले सब गुडी को एका परी केवल स्पंदन. मा सेही पाठ तो पढौचंती जहा हमको दिसु नाही जहा को हमें जानू ना हूं. हमर घटना दुर्घटना किछि भी खाली नुहे. हम देह खराब भी खाली नुहे. हमर किछि भी खाली घटू नाही. आमे बुझी पारु नाही बोली हमर अज्ञानता कोन तार वर्ड कोन हम जणा नाही किंतु आमे जानि पारु नाही बोली आइदर कंप्लेन रे अछु न रिवोल्ट रे अछु. कोन मां को कहूछु एते दिन एते वर्ष तुमको पूजा कले एया कल मोर कि मां कहि दिछ कोन स्पंदन 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 वाइब्रेशन 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 कहि कि मां कोठी जाइचंते प्रत्याख्यान रे सब किछि लिखि दैचंते. आमर आम कलेक्टिव फलाफल गुड़िक आम प्रत्याख्यान भितर निहित होइके अछि. आमर ईर्षा हिंसा असूया द्वेष मिली मिसी आमे बंचुचे. मागुजन प्रथम ताको लिखिले जे से गुड़िक आमे छाड़ी छाड़ी जेते जेते जाउथुवा आमे टिके टिके से वाइब्रेशन को बुझुथुवा नल तो ताको छाड़ीबा आज जाय की जानिथिले आमे ताको छाड़ीचुबा नाही बा आवश्यक कोन अछि. मागुजन सब गुड़िक स्पंदन र खेल स्पंदन र विस्तारता सब गुड़िक. इट्स ए क्वेश्चन ऑफ कंटाजियन. पुन कोन से स्पंदन गुड़ी को संक्रमित. स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस आर क्वाइट क्लियरली कंटाजियस. मागने निश्चित भाव जदि सबु स्पंदन गुड़ी को संक्रमित ताले आध्यात्मिक स्पंदन गुड़ी को भी कंटाजियस सी भी संक्रमित. सेही कलेक्टिव रे हमें अच्छे. आमे केपरी कलेक्टिव रे अच्छे सेटा इंपोर्टेंट नै. मा कहउछन को कलेक्टिव रे अच्छे ना आमे परस्पर को संक्रमित करिबा पे अच्छे. को संक्रमित आमे दुई पट अच्छे बोले दुई पट को संक्रमित करछे. आमे अच्छे मां को दृष्टि आध्यात्मिक संक्रमण पाई किंतु आमे हम मेंटल वाइटल सब अच्छी. आमे से प्यूरिफिकेशन भितर जाई ना हो सेति में आमे बाकी तक भी संक्रमित करउछु. मेंटल वाइब्रेशंस आर कंटाजियस मा लिखिले. मानसिक संक्रमण मध्य अच्छी. मानसिक स्पंदन मेंटल वाइब्रेशन मानसिक स्पंदन मध्य संक्रमण संक्रमित. वाइटल वाइब्रेशंस टू प्राणिक स्पंदन मध्य संक्रमित. नॉट ऑफन इन देयर फाइनल इफेक्ट्स बट एनीवे इट्स ऑब्वियस ए मैन संग सब बेले से भलो कथा गुडा मा लिखि देले. मा हमको जेपरि जानते किए जानती मा करे सब बेले से भलो कथा गुडी को संक्रमित होते ने माने आध्यात्मिक संक्रमणता पई जो आमे अच्छे ता बाहर आमे जहा जहा संक्रमित करूचे मा कहले सब बेले तो सेगुडी को ही पारु नाही. तुमे माने कोन करूचे मैन्स एंगर तमर क्रोध फॉर इंस्टेंस स्प्रेड्स वेरी इजीली. एरा बहुत जल्दी विस्तारित हो जाए बा प्रसारित हो जाए. ए मैन्स एंगर फॉर इंस्टेंस इंस्टेंट रे उदाहरण खाली एंगर कथा नहीं प्रत्याख्यान जहा लिखा जाइछि ए सब बेस संक्रमित. वेल देन the quality of cellular vibration
must also be contagious. ମା କହିଲେ ଯଦି spiritual contagious ଅଛି ଆଉ mental ଅଛି vital ଅଛି ସବୁ ହେଲା ତାହେଲେ physical ଟା କାହିଁ ନ ହବ ସେଇଟା ମା ବୁଝୁଛନ୍ତି। ମା କହୁଛନ୍ତି ତମେ ମାନି ନଉଛ ମାନସିକ ସଂକ୍ରମଣ ହଁ କହୁଛେ ଆମେ, ପ୍ରାଣିକ ସଂକ୍ରମଣ ହଁ କହୁଛେ ଯଦି, ତାହେଲେ ମା କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ତାହେଲେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ସଂକ୍ରମଣ ବି ସମ୍ଭବ, ଆଉ ଯଦି ତିନିଟା ଯାକ ସମ୍ଭବ ତାହେଲେ ଅସମ୍ଭବ କାହିଁକି ଫିଜିକାଲଟା। ମା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ସଂକ୍ରମିତ, ଫିଜିକାଲଟା ବି ସଂକ୍ରମିତ, ଯାହା ଆମକୁ ଟିକେ କୋଭିଡ ଝଲକ ଦେଖେଇଛି ଫିଜିକାଲ ସଂକ୍ରମଣ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଟା ବି ଗୋଟେ ବାହ୍ୟ ମାନେ ଝଲକ କହିବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଝଲକ ଗୁଡିକ କଣ ନା ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଇର୍ଷା ହିଂସା ଅସୂୟା ଭିତରେ ଥିଲେ ଆମେ ସବୁ ଇଲନେସ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି। ମା କହୁଛନ୍ତି ମତେ ଜଣେ ଇର୍ଷା କଲେ, ଆମେ କାହାକୁ ଇର୍ଷା କଲେ, ଆମେ କାହାକୁ ହିଂସା କଲେ, ଏମିତି ସବୁ କରୁଛେ ଯୋଉ ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ସେଇ କଲେକ୍ଟିଭରେ ଅଛେ। ସେଥିପାଇଁ ମା ଏକୁ ବେଶୀ କଲେକ୍ଟିଭକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ତ ମାଙ୍କ କଲେକ୍ଟିଭର କଥା ଯେତିକି ବୁଝା ପଡୁଛି, ଯିଏ ଯେତିକି ତାକୁ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ସେଇ ହିଁ ତ ତପସ୍ୟା। କିନ୍ତୁ ବାକି ଯାହାଙ୍କୁ ବୁଝା ପଡୁନି ଆମେ ଯାହା କରୁଛେ କଲେକ୍ଟିଭରେ। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଇଚ୍ ଟାଇମ୍ ଆଜି ସକାଳୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୋଧହୁଏ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିବେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଥିବ, କିପରି ଅଜ୍ଞାନତା ହଉ ପଛେ କଷ୍ଟ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଗିଥିବ। ଆଜି ସକାଳ କ୍ଲାସ ଲାଇଫ ଡିଭାଇନ ମା କଣ 7 ସରୋଜ, ମଦର ଅଫ 7 ସରୋଜ। କଣ ହେଇଛି ମାଙ୍କର ବକ୍ଷରେ 7ଟି ଛୁରୀର ଆଘାତ, ଛୁରୀ ଷ୍ଟାବ୍, ତ ଛୁରୀ ଦ୍ୱାରା ଆଘାତ କରାଗଲେ ଯାହା ହବ। ମାଙ୍କୁ ଯଦି ବି ଯାକୁ ଆମେ ଲାଇନ ଗୁଡିକ ପଢୁଛେ ଜଣ ଜଣଙ୍କର ପୁଣି ଚେତନାର କଥା, ସିଏ କିପରି ବୁଝାନ୍ତି କଣ କୁହନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମତେ ଆମେ ଯଦିଓ ପଢୁଛେ ଆଜି ଲାଗିଲା କଣ ମାଙ୍କ ହୃଦୟରେ 6ଟା ଛୁରୀ ଷ୍ଟାବ୍ ହେଇକି ଅଛି, ମାନେ ଲାଗିକି ଅଛି। ଛୁରୀ ମରାଗଲେ ଯେପରି କଷ୍ଟ ହେବ ସେଇ ବେଦନାରେ କାଳେ ମା ଅଛନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି? ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ କଲେକ୍ଟିଭରେ ଅଛେ, ମା ନ ଚାହୁଁଥିବା କଲେକ୍ଟିଭ, ସେଥିପାଇଁ ସେ 7 ସରୋଜରେ ମା ଅଛନ୍ତି। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଇଚ୍ ଟାଇମ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଏବଲ୍ ଟୁ ମାଷ୍ଟର ସମଥିଙ୍ଗ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି କଣ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଇ ମିନ୍ find the true solution for what we call an illness. ମା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଗୋଟେ ଅସୁସ୍ଥତା ଉପରେ, ତୁମେ ଯାହାକୁ ଅସୁସ୍ଥତା ବୋଲି କହୁଛ, what we call illness, କିନ୍ତୁ କାରଣ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ସେ ଭାଇବ୍ରେସନ, ଆମ ପାଇଁ ତ ପୁରା ଜଡଗତ। ଆମର ଭାଇବ୍ରେସନ କେବେ ଧରା ପଡିଲେଣି, ମତେ କିଏ ଇର୍ଷା କଲେ, ମୁଁ କାହାକୁ କ୍ରୋଧ କଲି, ମୁଁ କାହାକୁ ଅସୂୟା ହେଲି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏମିତି ଇଲନେସରେ ଅଛେ, ଏପଟେ ତ ଜଣା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମା କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ମୁଁ ଯଦି ସେଇ ଭାଇବ୍ରେସନ ଗୁଡିକର କିଛି ସମାଧାନ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଅର୍ ଏ ମାଲ ଫଙ୍କସନିଂ ଦ ଟ୍ରୁ ସଲ୍ୟୁସନ, ମୁଁ କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଗୋଟେ ଯଥାର୍ଥ ସମାଧାନ ପାଇଁ ବା ସତ୍ୟର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସେଠି ଆଣୁଛି ଇଲନେସ ପାଇଁ, that's to say the vibration that will undo the wrong or set things right. କଣ ଯେ ଭୁଲ କଥା ଗୁଡିକ, ଭୁଲ ସ୍ପନ୍ଦନ ଗୁଡିକ ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ ଅନ୍ଡୁ କରିଦଉଛି। ମାନେ ଭୁଲ ସ୍ପନ୍ଦନ ଗୁଡିକ ମା ଏପରି ବି କହିଛନ୍ତି ନା, କେହି ମୁଁ ଯଦି ସେ କାମଟା ନ କରିବି ଏଠି କେହି ତିଷ୍ଠି ପାରିବେ ନାହିଁ। ମାଙ୍କୁ ପଚରା ଯାଇଛି ନା ଆଶ୍ରମ କାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରଖିଛ, ମା କହିଲେ କାହାକୁ କାଢିବି। ଆମର କଣ ସ୍ପନ୍ଦନ ଗୁଡିକ ପିଓର ହେଇଗଲେଣି କି? ସେଇ କଥା ମା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସବୁ ସ୍ପନ୍ଦନ ଗୁଡିକ ଯେତେ ଅକାମୀ କରିଛି ଅନ୍ଡୁ କରିଦଉଛି ତାଙ୍କୁ, ତମେ ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ନେଇ ଆସିଛ। ସେଇ କାମଟି ମା ଦିନ ରାତି କରୁଛନ୍ତି। ମା ଏପରି କହୁଛନ୍ତି କଣ, ଏଇ କାମଟି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବି ମା ଏଇଟା କହିଛନ୍ତି ନା, ତୁମେ ବାରମ୍ବାର ଏଇ ଈର୍ଷା ହିଂସା ଅସୂୟା ଦେଶ ଭିତରେ ପଶି ଯାଉଛ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାହା ଲେଖା ଯାଇଛି, କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ଯାହା ଲେଖା ହେଲା, ସେ ତା ଭିତରେ ପଶିଲାକୁ ତୁମେ ମୋ ସୁରକ୍ଷା କବଳରୁ ବାହାରି ଯାଉଛ। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ତୁମକୁ ଆଣିକି ପୁଣି ତା ଭିତରେ ରଖୁଛି, ନହେଲେ ଏଠି ଆଉ କଣ ରହିବେ? ମଣିଷ ରହିଲେ ତ ମଣିଷ ରୂପାନ୍ତର ହବ। ବା ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରୁଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଆମକୁ ବିପଦ ହାତରୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବାରମ୍ବାର ତା ଭିତରେ ପଶି ଯାଉଛେ। କିନ୍ତୁ କଣ କରିବା ଯେ ୱିଲ୍ ୟୁ ହେଲ୍ପ, ମା ପଚାରିଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନକୁ ଆମେ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବା, ତାକୁ ଯେତିକି ଯିଏ କରିପାରୁଥିବା, ସେଇ ହଉଛି ତାର ସମାଧାନ, ଭାଇବ୍ରେସନ। I have always found it very easy to cure the same thing in others. ମା କହୁଛନ୍ତି ଯାହା କଣ କରୁଛି ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ ଠିକ କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି through the emanation of this vibration. ମା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଆରୋଗ୍ୟଟି କିପରି କରିବି, ଆଉ ମୁଁ କଣ କରୁଛି ମୋ ବଡିରେ ତାକୁ ନେଇ ଆସୁଛି, ତାର ସମାଧାନଟେ କାଢି ଦଉଛି, ଖାଲି ଏମିନେଟ କରିଦଉଛି ତମ ପାଖକୁ। ଏମିସନ ମାନେ ବିକିରଣ ବା ଯାହା ବୁଝା ଯାଇପାରେ, ତାକୁ ବିକିରିତ ମା ଖାଲି କରୁଛନ୍ତି। କଣ କଣ୍ଟାଜିୟସ୍ ପୁରା ସେଇ ପ୍ରୋସେସରେ ଅଛି।
ମାଙ୍କ ବଡିରେ ମା କହୁଛନ୍ତି କଣ, I have always found it very easy to cure same thing in others through the emission of this vibration. ମୁଁ ମୋ ଭିତରେ କରିଦେଇ ଅନ୍ୟକୁ ସେଇ ଭାଇବ୍ରେସନଟି ପଠେଇ ଦଉଛି ବା ବିକିରଣ କରେଇ ଦଉଛି ସେ ସ୍ପନ୍ଦନଟି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ. That's how it. ଆମେ ସେଇଠି ଅଛେ ତ, ଆମକୁ ଏ ପାଠ ସବୁ ମନେ ରହିବ ତ ୱାନ୍ ଡ୍ରପ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ବେଳେ, ଯେ ମା ସବୁ ରୋଗକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ଡୁ କରିସାରିଛନ୍ତି, ମୋ ବଡିରେ ଆସିଛି ଆଉ ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି ତାଙ୍କ ଏମିସନ ପାଇଁ, ଆଉ ମା ସେ ଏମିସନ ଟା ଦେବେ ଆଉ ସବୁ ମା ଲେଖି ଦଉଛନ୍ତି କରିସାରିଛନ୍ତି. That's how it works. ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଇପରି କର୍ମ ଗୁଡିକ ଚାଲୁଛି. ବୋଧେ ସେ ସତ୍ୟତର ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଆକୁ ବୁଝି ସାରିଲେଣି. ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ଏଇ ରିସେଣ୍ଟ ଭେଟୁଛି କଣ ଜାଣିନି, ଜଣେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଭେଟିଲେଣି ଡକ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ. ସେମାନେ ଏଇ କଥା ଗୁଡିକୁ ବୋଧେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବେଶୀ ଆଉ ଅଦରକାରୀ ଟେଷ୍ଟ ଅଦରକାରୀ କଥା ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଉନାହାନ୍ତି. କହୁଛନ୍ତି କିଛି ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି. ବିକଜ ଦ ଏଣ୍ଟାୟାର ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଇଜ ୱାନ୍. ସବୁ ଉପାଦାନ ଗୁଡିକ ଗୋଟିଏ, ଅଲ୍ ଇଜ ୱାନ୍. ୟୁ ସି ୱି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଫରଗେଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍. ମାଗଲେ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛେ ଯେ ସେ ଉପାଦାନଟି ସେ ଜଣେ. We always have a sense of separation. ଆମେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ପୃଥକ ଭାବରେ ଅଛେ. That's a complete and utter falsehood. ସେଇ ଯୋଉ ଭଗବାନ ଅଲଗା, ମୁଁ ଅଲଗା, ବିଶ୍ୱ ଅଲଗା ଏବଂ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା, ସେଇଠି ସେଇ ମିଥ୍ୟାତ୍ଵ ବା ସେଇ ଅନ୍ଧକାର ବା ଅଜ୍ଞାନତାଟି ସେଇଠି ହିଁ ରହିଛି. Because we rely on what our eyes sees. ଆମେ ତ ଆଖି ଦେଖୁଛି ନା ମୁଁ ଅଲଗା ଆପଣ ଅଲଗା, ଆମ ଆଖିଟା କଣ ଦେଖଉଛି, ସବୁ ଏକା ଦେଖଉଛି କି? ମା କହୁଛନ୍ତି ସେଟା କଣ, କି ଫଲସ୍ରୁଟ ଟା, ସେ ମିଥ୍ୟାତ୍ଵଟା କଣ? ୟୁ ନୋ ଇଟ୍ସ ଲାଇକ୍ ଏ ଇମେଜ ପ୍ଲାଷ୍ଟର୍ଡ ଓଭର ସମଥିଙ୍ଗ. ଆମକୁ ଯୋଉ ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦିଶୁଛେ ଆଉ ମୋଠୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ତେ ଅଲଗା, ସେଇଟା କଣ ହଉଛି ନା ମା କହୁଛନ୍ତି ଆଇଜରେ ଆଖିରେ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ ମାରିବା କହୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଭାବୁଥିଲି ସେଇଟା କହିଥିଲେ ବି ଚଳିବ. ଆଖିରେ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ ନୁହେଁ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ସେ ୱାନ୍ କୁ ଦେଖି ପାରୁନି, ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଟାକୁ ଦେଖୁଛେ ମାନେ ଶରୀରଟାକୁ ଦେଖୁଛେ. ଆମ ହାତ ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ହେଲା ବେଳେ ହାତ ଗୋଡ ଦିଶୁଛନ୍ତି କି, ଉପରଟା ଦିଶୁଛି, ସେ ଆକାରଟା ଦିଶୁଛି, ଫର୍ମଟା ଦିଶୁଛି, ସେ ଅଲ୍ ଇନ୍ ୱାନ୍ ତାକୁ ଫିଲ୍ କରି ହଉନାହିଁ. ବଟ୍ ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଟ୍ରୁ. କିନ୍ତୁ ସେଟା ସତ ନୁହେଁ. ଇଭେନ୍ ଇନ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ମେଟେରିଆଲ ମ୍ୟାଟର, ଜଡଗତ ଜଡରେ ମଧ୍ୟ, ଇଭେନ୍ ଇନ୍ a stone, as soon as one's consciousness changes, all that separation, all that division disappears. ଏପରିକି ଯେତେବେଳେ ସେ ଚେତନା ବୃହତ୍ତର ବା ଚେତନାର ଅଗ୍ରଗତି ଘଟିବ, ଏପରିକି ପଥରଟିଏ ମଧ୍ୟ ନିଜ ମାନେ ତା ଭିତରେ ଯିଏ ମୁଁ ସିଏ ଏପରି ଅନୁଭବ ହବ. ସେ ଅଲ୍ ଇନ୍ ୱାନ୍ ଟା ସେଠି ବି ଅନୁଭବ ହେବେ. ଏଇ ମଣିଷ ଅଲ୍ ଇନ୍ ୱାନ୍ କଥା ବି ନୁହେଁ, ସେ ପଥର ବି ଅଲ୍ ଇନ୍ ୱାନ୍ ରେ ଯିବେ. ମୋ ଭିତରେ ଯିଏ ପଥର ଭିତରେ ସିଏ. These are, what can I call it, modes of concentration or vibration, modes within the same thing. କଣ ସେଇ ଚେତନା ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ଯେତେ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନରେ ଆମେ ରହିବା ଏଗୁଡିକ ଅନୁଭବ ହବ. ଏଇ ଭାଇବ୍ରେସନ ଗୁଡିକ ଜଣା ପଡିବ. ଭାଇବ୍ରେସନ ମୋଡ ଗୁଡିକ, ତାର କ୍ରିୟା କରିବାର ସ୍ପନ୍ଦନ ଗୁଡିକର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଗୁଡିକ ଜଣା ପଡିବ. ଏ ସବୁ ଗୋଟିକ କଣ ନା ଗୋଟେ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ଅର ଭାଇବ୍ରେସନ. ଆମେ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ ହେଲେ ଭାଇବ୍ରେସନ ଗୁଡିକ ବେଶୀ ବେଶୀ ଧରି ହବ. ବାହ୍ୟ ମନରେ ଥିବା ଯାଏ ମା କହିଲେ ମୁଁ ବି ଆଗରେ ଠିଆ ହେଲେ ତୁମେ ମତେ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ. ଭାଇବ୍ରେସନ ତ ବହୁତ ଦୂର ଦୂର ତକ ଜଣା ପଡିବ ନାହିଁ. କିନ୍ତୁ ଭାଇବ୍ରେସନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଯେତିକି ସଚେତନ ହଉଥିବା ବା ଯେତିକି କଣ ହେଇଯାଉଥିବା, ନିଜ ଭିତରେ କମ୍ପୋଜ ହେଇଯାଉଥିବା, ସେତେ ସ୍ପନ୍ଦନ ଗୁଡିକ ଅନୁଭବ କରିହବ. X was in a state intense emotion and at one point our eyes meet. ମା ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ଆମ ପାଇଁ ତ ଏଟା ସାଧାରଣ ନୀତିଦିନିଆ ଘଟଣା. ମା କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ମୁଁ ଜଣକୁ ଆଖିକୁ ଦେଖିଦେଲି, ସିଏ ବହୁତ ଇଣ୍ଟେନ୍ସ ତୀବ୍ର ମାନେ ଇମୋସନରେ ଥିଲେ, ଭାବାବେଗରେ ଥିଲେ. ମୋର ଆଖି ତାଙ୍କର ଆଖି ମିଳିଗଲା. Then there came into me from him such a violent emotion. ତାଙ୍କର ଯେପରି ଇମୋସନ ଥିବ, ସେ ଭାବାବେଗଟେ ବଡ ତୀବ୍ର ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଭାଓଲେଣ୍ଟ ଥିଲା, that I almost started sobbing. ମା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲି, ମତେ କାନ୍ଦ ଲାଗିଲା. ମାନେ ମା ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନରେ ଯାଉଥିଲେ, ମାନେ ଏଠି ଲେଖା ହେଇନି ସେ କଥା, ମାନେ ମା ଯାହାଙ୍କୁ ବି କୋଉଠି ବି ଭେଟିଥିବେ, ମା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ମୋ ଆଖିଟା ପଡି ଯାଉ ମତେ କାନ୍ଦ ଲାଗିଲା. I almost started sobbing. Can you imagine? ଏଇଟା ତମେ ଭାବି ପାରୁଛ? And it's always there in the lower abdomen. ମା କହୁଛନ୍ତି କଣ
ନା ସେ ଯୋଉ ଲୋୟର ଆବଡୋମେନ ରେ ତଳି ପେଟର ଯୋଉ ଜାଗାଟି ସେଇ ଜାଗାରେ ଏଇ କଥାଟି ରହିଛି କିଏ ନା ଇମୋସନ ମୋର ବି ଅଛି ତାଙ୍କର ବି ଅଛି କାରଣ ସବୁ କମନ ରେ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କଟା ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମୋ ଭିତରେ ସେ ଭାବେ ଏଇଟା କଣ ଆମର ବି ଅନୁଭବ ନୁହେଁ କି କାହାଙ୍କୁ ଦୁଃଖୀ ଦେଖିଲେ ଆମେ ବି ଦୁଃଖୀ ହଉନି କି କାହାଙ୍କୁ ସୁଖୀ ଦେଖିଲେ ଆମେ ସୁଖୀ ହଉଛେ କି ନାଇଁ ଜଣା ନାଇଁ ଦୁଃଖୀ ହେଲା ବେଳେ ବୋଧେ ହଉଛେ in the lower abdomen that this identification with the world take place ମାଗୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱଗତ ସ୍ତରରେ ଯୋଉ ଏକାତ୍ମତାଟା ଘଟୁଛି ସେଟା ଏଇ ଲୋୟର ଆବଡୋମେନ ର ଜାଗା I immediately stopped X vibration କିନ୍ତୁ ମା କଣ କଲେ ସେ କାମଟାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରେଇ ନେଲେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ସ୍ପନ୍ଦନଟି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା କିଛି ସମୟ ମାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା I immediately stopped X vibration it took me a few minutes ମାଙ୍କୁ few minutes ଲାଗିଲା ଅଳ୍ପ କିଛି ମିନିଟ ଭିତରେ ମାଙ୍କୁ ଯୋଉ କାନ୍ଦଟି ଆସୁଥିଲା ମା ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆଉ ତାଙ୍କର ଏକାତ୍ମତା ଯୋଉ କଥାଟି ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କର ସେଟା ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର ବି ଘଟିଗଲା ମାନେ ମା ହଳାହଳ ବିଷ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି କହୁଛେ ନା ସେଇଟା ସେ ଇମୋସନ ଯାହା ଆସିଛି ସେଟା ଯେହେତୁ ଏକାତ୍ମତାର ଅନୁଭବ ମାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ରହୁଥିଲା ସିଏ ସେଇଟାକୁ ନେଇଯାଉଥିଲେ ତାପରେ ସିଏ ଆଉ ସେଟାକୁ ଫିଲ୍ କଲେ ନାହିଁ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଏବେ ବି ମା ସେଇଆ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି ତ ବୁଝା ପଡିଲାଣି ସବୁ ରୂପାନ୍ତର କହିଲେ କଣ ମା ଆମର ସବୁ ବିଷ ପାନ କରୁଛନ୍ତି ମା ନିଶ୍ଚିତ ନା ଗର୍ଭରେ ଆଜି କୋଉଠି ପଢୁଥିଲା ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରୀତି ଦାସଗୁପ୍ତା ଜୀଙ୍କର ବହିଟି ଏ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ମା ତୁମେ ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ ନିଶ୍ଚେତନାରେ ଆଉ କିଏ କରିପାରିବ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏପରିକି ବହି ବି ଘୋଷି ଦେଇଥିଲି ପୁରା କହିଗଲେ ସବୁ ଜଗତର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଗଲେ ମା ଏଠି କାମ କରିଛ ଅବିକା ନିଶ୍ଚେତନାରେ ତୁମର କାମ ସେଠି ବା ଆଉ କିଏ କାମ କରିପାରିବ ମା କହିଲେ କହିବାଟା ଯେତେ ସହଜ ସେତେ ସହଜ ନୁହେଁ ସେଠି କାମ କରିବା ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ମତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ କୃଷବିଦ୍ଧ ମା କହୁଛନ୍ତି କ୍ରୁସିଫାଏଡ ଏଟା ମୋ ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେ ମା କହିଥିଲେ ବୋଲି ସେ ପ୍ରୀତି ଦାସଗୁପ୍ତା ଜୀଙ୍କର ବହି ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଲେଖାଯାଇଛି and everything was back in order again ଯେତେବେଳେ ସେ ଲୋକଙ୍କ ଆଖିକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ମାଙ୍କୁ କାନ୍ଦ ଲାଗିଛି ତାପରେ ମା ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତାପରେ କଥାଟି ପୁଣି ଠିକ ଅର୍ଡରରେ ଆସିଛି then I understood that this contagion was kept as a means of action ମାନେ ପୃଥିବୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ସଂକ୍ରମଣଟି ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି it is not pleasant for the body and when I restore order here ମା କହୁଛନ୍ତି କଣ କରିବେ ନା ପୃଥିବୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମତେ ଏଇଠି କରିବାକୁ ପଡିବ ଯାହା ମୋ ଶରୀର ପାଇଁ ଜମା ସୁଖପ୍ରଦ ବା ଆନନ୍ଦପ୍ରଦ ନୁହେଁ ନିଜେ ଲେଖୁଛନ୍ତି it is not pleasant for the body and when I restore order here gesture to the abdomen ସେ ତଳିପେଟକୁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ଅର୍ଡରରେ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଆଣୁଛି it restores order there ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ସେଇଟାକୁ ଭରି ଦେଇ ପାରୁଛି ମାନେ ଇମୋସନ ଟା ମା ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ରୂପାନ୍ତର କରିଦେଲା ପରେ ଯାହା ମାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଘଟୁନାହିଁ ସିଏ ପୁଣି ଅନେଇକି ସେଇଟା ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାହା ବୁଝା ପଡୁଛି ବିକିରଣ କରିଦେବେ ନା କେମିତି କରିବେ ମା ଆସିଛନ୍ତି ତ ସେ ଇମିଶନ ପାଇଁ ଛୁଇଁଛନ୍ତି ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଯାହା ଯାହା କରି ଯାଇଛନ୍ତି ପୁଣି ଯାଇ ଶରୀର ଛାଡିଲା ପରେ କଣ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଫଟୋ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରଭୁ କାହିଁ 2-4ଟି ଫଟୋ ଦେଲେ ମା କାହିଁ ଏତେ ପ୍ରକାର ଦେଲେ ମା କହିଲେ ଯେ ଯାହାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଫଟୋ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାଙ୍କୁ ରଖିବେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଅନେଇବେ ଏମିଶନ ହେବେ ପୁରା ମା ବିକିରଣ କରିବେ ସବୁ କିଛିକୁ ଏପରିକି ରୂପାନ୍ତରକୁ ମଧ୍ୟ କେବଳ ମା ବିକିରଣ କରିବେ ଆମର କିଛି କରିବାର ନାହିଁ ଫିଜିକାଲ ରୂପାନ୍ତର ସେଥିପାଇଁ ମାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମା ପୁଣି ଆହୁରି କଣ ଗଲେ ଭଏସ ଦେଇଗଲେ ଏମିଶନ ପାଇଁ ପୃଥିବୀରେ ବିକିରିତ ହବ ତାଙ୍କରି ସ୍ୱର ମା ଯାହା ସାବିତ୍ରୀ ପଢିଛନ୍ତି ମା ବହି ପଢିଛନ୍ତି ମା ମ୍ୟୁଜିକ ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ କଥା ମା କହୁଛନ୍ତି କଣ ସବୁ କେବଳ ଏଇ ବିକିରଣ ପାଇଁ ସେ ଶରୀର ଛାଡିଦେଲା ପରେ ଏଇ ମିଶନ ଟା କିପରି ହବ ଏଇ ଜଡ ଜଗତ ରୂପାନ୍ତର ହେବ ସେଇ କଥାଟି କିପରି ଘଟିବ ମା ଶରୀର ଛାଡିବା ପରରେ ବି ସବୁ ତୟାର କରିସାରିଥିଲେ ଆମେ ତାକୁ କେତେ ଉପଯୋଗ କରୁଛେ ତାହା ଆମ ପାଇଁ ଆମ ମାନଙ୍କର ତପସ୍ୟା ମତେ ଲାଗେ ମା କିଛି ନହେଲେ ଘରେ ମାଙ୍କର ମ୍ୟୁଜିକ ଚାଲିଥାଉ ମା ପଢିଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ ମା ପଢିଛନ୍ତି ମା ବହି ମାଙ୍କର ଆମେ ଆମ ଭିତରେ ଆଉ କି କଥା ହବା ଘର ଭିତରେ ହଉ ବାହାରେ ହଉ ଆମ କଥା ଗୁଡିକ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏବେ ବି ଆମେ ଅତୀତ ଆହୁରି ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ଚାହେଁ ଆମେ ମଣିଷର କଥା ମଣିଷକୁ ସେଗୁଡାକୁ ଯଦି ଭଲ ପାଉଥିବା ଯଦି ଆମକୁ ସେଗୁଡାକ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ ଅତୀତ ବଞ୍ଚି ମା କହୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାନର ମାଇଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ସବକନସିୟସ୍ ଇନକନସିୟସ୍ ସବକନସିୟସ୍ ରିଡ୍ କରୁଛି ପୃଥିବୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ମଣିଷର ମନ ଦ୍ୱାରା ସେଥିପାଇଁ ମଣିଷର ମନକୁ
ସେ ଲଗାମଟିକୁ ଆମକୁ ଲଗେଇବାକୁ ପଡିବ, ଯାହା ବୁଝିପାରୁଛି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡିବ, ମାଙ୍କର କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ପୃଥିବୀରେ ବିକିରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମାଙ୍କ କଥା କହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ମାଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ ଲଗେଇଲେ ବି ମାଙ୍କ ଭଏସ ଚାଲିଲେ ମାଙ୍କର ସବୁ କିଛି ମାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶରେ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କୃପା ଭିକ୍ଷା କରିବା କିପରି ଆମକୁ ଏଗୁଡିକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ମା ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ସକାଳୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁ। এই ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ଆଜିର ବାକ୍ସବା ମାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମ ନିବେଦିତ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସମ୍ମାନ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।